Hi, Madhurima Ami. So right now আমি রাখি বানাচ্ছি. I am making this রাখি this year for the order, of course. Um, so I just why I am live today, because you know uh, there is a price of this rakhi. Whenever it is handmade, I have to select each and every bits one by one, and then only I can prepare a rakhi. It's not a machine. So handmade can be a bit expensive, but I was surprised when somebody from Facebook Marketplace contacted me today, and she told me that, listen, I will order you 50 piece of rakhi and you have to make it by tomorrow, whereas it's already mentioned that it is not possible by tomorrow. I cannot prepare a rakhi. So when I told her no, it's not possible by tomorrow, and what she said, the rakhi price, each of the price is 99 rupees per piece. So I am preparing everything, and definitely I'll share a video later. So why I'm live, because it will take time to be dry up. And she told me, I'll order you 50 piece of rakhi and you have to give me in 30 rupees. I said it's not possible. She said, কেন, আমি তো হোলসেল রেটে নিচ্ছি, তাহলে আমাকে কম দেওয়া হবে না কেন? From 99 I cannot give you at the price of 30. I told her no, it's not possible for me. I'm staying at Jadavpur and she's staying near Santoshpur, as she told me. And then I told her that it is not possible for me to sell it in 99 rupees, because it will take time, and moreover I have lots of order for the previous rakhi, and food order also. I have the pop-up is going on from today, and during rakhi there is a huge order. So I told her it's not possible, and at 30 rupees it is not possible. Then she said, can you make 25 rakhis? I said 25 can be possible if I'll work overnight, but again 30 rupees it's not possible. Then she told me, আরে রাস্তাতে এর থেকে ভালো ভালো রাখি 30 রুপিসে পাওয়া যায়. I don't deny that. Definitely you can get it in 30 rupees or less than that. So I will suggest you, if you're getting it in the less price in somewhere, so you can buy it from there. When I said that I cannot do it, means I cannot do it. There is no need to argue with that. She said, আপনার রাখির এমন কি স্পেশালিটি আছে যে এটা 99 দিয়ে কিনতে হবে? I said, I never said you have to buy it in 99 rupees from me. If you're getting a good quality, more than better quality somewhere else in a cheaper price, definitely you go for that. So she said कि अपना सस्तार किछु नहीं. I said कि no, right now it's not possible, because already I launched this rakhi and I got the order. I'm fulfilling the order like previously for the 15th August candle is done. So right now it's 30 rupees. She said, in wholesale rate, why you cannot give it to me? I am not a very big seller that I can give her at 30 rupees. Wherever you can see, when I'll upload the video, you can see at least 1 or 2 rakhis. I'm making it 2 to 3 rakhis at the same time, but to dry up, to do the decoration, everything one by one, it will take at least 2 to 3 hours. 2 hours to lagbe, and আমাদের কাজেরও তো দাম আছে. And moreover, if you are asking me to provide it in 30 rupees, why it's not possible? আমি যদি 10টা রাখি বানাই, আমাকে 10টা রাখিরই মেটেরিয়াল কিনতে হবে, আর তার জন্য আমাকে কিন্তু ডিসকাউন্ট কোনো দেওয়া হচ্ছে না. আমি যখন 10টা রাখির মেটেরিয়াল কিনবো, আমি যেই দামে কিনছি আমাকে সেই দামেই কিনতে হচ্ছে. সো হাউ ক্যান আই গিভ ইউ ডিসকাউন্ট? 99টা I can give you in 95 rupees, but I cannot give it in 30 rupees or 80 rupees or 89 rupees. It's not possible. My work is there will be something for about my work. তো কাজেরও একটা পারিশ্রমিক থাকে, অ্যান্ড দেন র মেটেরিয়ালস. এভরিবডি নোজ যে এখন সব জিনিসের কত দাম বেড়ে গেছে. এমন না যে আমি স্টক আপ করে রাখি. ইভেন আজকে আমি একটা কল পেয়েছিলাম ওয়্যাক্স মেল্টের ব্যাপারে. শি ওয়াজ ভেরি পোলাইট. শি ওয়াজ আস্কিং মি যে আপনার বানানো নেই? আই সেড কেন, আপনি যেগুলো অর্ডারগুলো, আমি যখন কোনো ক্যান্ডেল বা ওয়্যাক্স মেল্ট ওর ওয়্যাক্স আসে আমি পিকচার বা ভিডিও দেখাই, ফার্স্ট অফ অল সেটা স্যাম্পল থাকে. পিপল উইল সি দ্যাট, অ্যান্ড আফটার দ্যাট when people will start giving me order, I'll start making that according to the order. যেটা যেভাবে আসবে, যেই অর্ডারটা আগে আসবে সেটা দেবো. এরকম না যে কেউ হয়তো 2টো অর্ডার দিয়েছে, কেউ হয়তো কয়েকদিন পরে 5টা অর্ডার দিয়েছে. আমি 2টো অর্ডারটাই কিন্তু আগে কমপ্লিট করবো. আফটার দ্যাট আমি 5টা অর্ডারটা ধরবো. যে প্রত্যেকেই একটা টাইম নিয়ে নেয়, অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট টাইম আমি সেইভাবে করবো. অ্যান্ড দেন আই এম সোয়েটিং.
বিকজ এই যে যখন এই রাখিগুলো করা হয় না, তো তখন ফ্যান চালানো যায় না, সব উড়ে যাবে। সো অ্যান্ড আই এম নট, আই ডোন্ট হ্যাভ এসি, সো আমাকে এইভাবে করতে হয়। ইটস নট আ কমপ্লেন, ইটস জাস্ট আ রিয়েলিটি চেক যে কী জিনিসগুলো আমরা ফেস করি। আমার মতন অনেকেই ফেস করে। দ্য ডিফারেন্স ইজ অ্যাটলিস্ট আই ক্যান টক টু পিপল অ্যাবাউট দ্য রিয়েলিটি, দিস ইজ হোয়াট উই আর ফেসিং। সো কথা বলতে বলতে এটা এতটা হয়ে গেছে, অ্যান্ড আই এম গোয়িং টু ডু ইট লাইক দিস। সো দিস ইজ হোয়াট দ্য রাখি ইজ। তো লাইভেই আমি এটা দেখালাম যে হ্যাঁ আমি এটা করছি। তো 30 রুপিস যদি হয়, আমি জানি প্রত্যেকেরই একটা বাজেট থাকে, আমারও নিজের বাজেট থাকে। সাপোজ আমার একটা কোনো জিনিস পছন্দ হলো, আই ক্যানট বাই ইট, আইদার আই উইল সেভ মানি টু বাই ইট লেটার, আদারওয়াইজ আই লেট ইট গো, কে এটা আমার জন্য না, মেবি সামথিং এলস ইজ ফর মি। সো জিনিসটা সেরকমই একজনকে এইভাবে বলাটা। অ্যান্ড আফটার দ্যাট দ্য ওয়ে শি ওয়াজ টকিং, আই ব্লকড হার। যেই ল্যাঙ্গুয়েজে কথাগুলো বলেছে যে আমি রাখিটা দিতে পারবো না বলাতে, যেই বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা ইউজ করেছে, আমি এগুলো একদম টলারেট করি না। আমার মনে হয় যে এটাতে আমি মা বাবারও শিক্ষা দীক্ষার কথা আমি বলবো না, বাট হ্যাঁ ডেফিনেটলি নিজের মেন্টালিটিটা এটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। সো ইফ ইউ আর গেটিং ইন আ বেটার প্রাইস অ্যান্ড দেন রেট, রেট কথাটা, এটা থেকে এটার প্রাইস কত, আমরা তো জিজ্ঞেস করি এটার প্রাইস কত, বা কোনো জিনিসের চার্জ কত বা প্রাইস কত, আপনার রেট কত, আপনার এটা রাখির রেট কত, এগুলো না ভালো লাগে না শুনতে। এগুলো একটু আমার মনে হয় একটু ভদ্র ভাষায় কথা বললে বেটার হয়। সো আই এম জাস্ট গোয়িং ব্যাক টু প্রিপেয়ার দ্য এন্টায়ার থিং। অলরেডি দুটো হয়ে গেছে লাকিলি, আর বাকিগুলো শুকাচ্ছে। সো এখন আমি কথা বলতে থাকলে এটা তো আর করা হবে না। সো লাইভটা এখন এখানেই শেষ করছি, অ্যান্ড রাখিটা যাচ্ছি। যারা অর্ডার করতে চান তারা দেখে নিন, বুঝে নিন যে টাইম লাগে একটা জিনিস করতে। ইটস নট আ বিগ শপ যে আমার সমস্ত প্রোডাক্ট রেডি আছে, আমার সব সেল হয়ে যাবে। আই ডোন্ট নো যে কটা সেল হবে। দ্যাটস ওয়াই আমার ফুডের ক্ষেত্রেও আমি এটা এত বছর ধরে মেনটেন করে চলেছি, সিন্স 2015, যে যতগুলো অর্ডার ঠিক ততগুলো ফুড হবে, সো দ্যাট আমার যাতে খাবারটা ওয়েস্ট না হয় বা আমি বাসি খাবার না দিই কাউকে। সেম আমার রাখি, ক্যান্ডেল, যা কিছু ফ্রেশ জিনিসগুলো পাবে। যে যতগুলো অর্ডার হবে ততগুলোই হবে। আমি প্রচুর অর্ডার আমি নিতে পারবো না, 150, 200, 125 আমি নিতে পারবো না, বিকজ আমি একা এত কিছু করছি, আমার হেল্পিং হ্যান্ড নেই। অ্যান্ড দ্যাট ইজ নট আ কমপ্লেন, দ্যাট ইজ দ্য রিয়েলিটি চেক। সো অর্ডার দিলে টাইম নিয়ে অর্ডার দিন, সো যাতে আপনাদের অর্ডারগুলো ফুলফিল হয়। আদারওয়াইজ যারা কলকাতার বাইরে থেকে অর্ডার দিচ্ছেন, যে লাইক দিওয়ালি, তারা কিন্তু অলরেডি আমার স্যাম্পলগুলো তাদেরকে আমি দেখিয়ে দিয়েছি, ছবি দেখিয়ে দিয়েছি। আমি কলকাতার বুঝি না যে এটা কেন হয়, যে আমি আপনার বাড়ি আসি, বাড়ি এসে দেখি কীরকম গন্ধ শুকে। তাহলে কলকাতার বাইরে থেকে এই ফার্স্ট এত বছর ধরে যে যারা অর্ডার দিচ্ছে, আপনারা প্রত্যেকে দেখছেন তারা কি করে গন্ধগুলো মানে অ্যারোমাগুলো বুঝছে। নেক্সট আমি একটা খুব জলদি একটা নতুন ধরনের সোপ লঞ্চ করতে যাচ্ছি, সেটা আপনারা দেখে নেবেন। ওটা দেখে আমি ডেসক্রিপশন সমস্ত দিয়ে দেবো, সেখান থেকে ইউ ক্যান প্লেস অর্ডার, বাট অবভিয়াসলি ইউ হ্যাভ টু গিভ মি সাম টাইম।